A look at the role of women in Iran from the time of the constitutional revolution up to the present is indicative of the fact that many women active in the fields of culture, literature, and the arts have left significant works. Gradually, there have emerged individuals who have been bold enough to present themselves in other walks of life. A presence accompanied with creativity of ideas and works and with an entrepreneurial approach. Even though such women were a minority, but they have paved the way for their women counterparts in many different economic, cultural, and social domains. For instance, implementation of a taxi cab system in Tehran in 1882 by Fakhruddoleh as the first woman to do so. Receiving of a commerce license in 1957 by Mahin Afshar, the first woman merchant who later established a refrigerated warehouse. Establishing Children's Book Council in 1964 by Turan Mirhadi. Establishing the first group of benefactresses in 1973 in Kahrizak by Ashraf Qandehari, also known as Bahadurzadeh. Establishing the first transportation company by a woman in 1984 by Faride Mishkat. Production of the first feature film by a woman filmmaker in 1987 by Rakhshan Bani Etemad. Establishing the first female group for fighting environmental pollution in 1994 by Mahlaqa Mallah. Women comprise half of the country's population, and their ratio to the educated population is still on the rise, but they are yet to obtain a proper share in the national economy. Identifying successful role models can help create a suitable atmosphere for the formation of entrepreneurial activities by women in spite of individual and environmental or social limitations. دبیر نمونه کشور انتخاب شدم و عازم شدم به کشور امریکا برای گذراندن دوره آموزش نابینایان. همیشه در فکر این بودم که برم گله‌های گاو شیری رو که پرورش میدم ببینم و ببینم چرا اینقدر اینها شیراشون گاواشون پرتولید شیر زیاد دارن، عمر زیاد دارن و مال ما اینجور نیست. وقتی روش اصلاح نژادیشون رو دیدم و دیدم چجوری تونستن با اصلاح نژاد کیفیت و تولید هر دو رو بالا ببرن، من اینها رو یادداشت می‌کردم و وقتی برگشتم به ایران نزدیک به زمان بازنشستگی این رویا رو هی پروروندم و بزرگ کردم که شروع کنم به گله داری. منتها امکانات مالی زیاد نداشتم، چون هم من هم همسرم هر دو آموز پرورشی بودیم، معلم بودیم و دو تا پسر دانشجو داشتیم، ولی موافقت همسرم رو جلب کردم و با فروش خونه تهران، یه خونه ویلایی نسبتا بزرگی تو تهران، غرب تهران داشتیم، اون رو فروختم و با اون پول آمدم اینجا. با خرید 1 هکتار زمین من پایه دامداری رو گذاشتم. در سال 77 که فضای سیاسی اجتماعی باز شد و 78 که حضور آقای خاتمی یک فضای شور و شعفی به فعالیت‌های خانم‌ها داده شد، من مجوز مؤسسه فرهنگی هنری خودم رو گرفتم. در حال حاضرم حدود 1000 دانشجو دارم در 11 رشته. پله پله رشد کردم و بیشتر فرصت یابی می‌کردم. کارم رو شروع کردم در یک شرکت شیمیایی با طرح‌ها و پروژه‌های سازمان پژوهش‌ها پروژه‌هایی رو در حد نیمه صنعتی انجام دادم. به عنوان پروژه‌های ملی مطرح شد. بعد از اون به فکر این افتادم که کار مستقلی رو خودم برای خودم داشته باشم. برای اولین بار با محصولی که در ایران وجود نداشت به پیشنهاد فردی که خارج از کشور بود، من این محصول رو طراحی کردم و به تبع اون ثبت اختراع شد و همین ثبت اختراع و تولید این محصول و درخواست بازار سبب شد که در سال 1376 من اقدام به تأسیس شرکتی رو در شهر صنعتی کردم. Women entrepreneurs' challenges and limitations may be observed from 3 viewpoints. Firstly, there are individual obstacles stemming from educational and family limitations. Secondly, there are organizational obstacles that are related to their own business and somehow within their management sphere.
And finally, there are environmental obstacles that become evident in cultural, social, and to some extent in regulations. فعالیت اقتصادی خودم رو تقریبا حدود سال 1380 شروع کردم که با راه اندازی شرکت تولیدی صنعتی شیرگاز لاله که برند ما شیگال هستش. اوایلش باور این که یک خانم بتونه یک واحد تولیدی صنعتی رو اداره بکنه، بتونه تضمین بکنه اجرای یک کاری رو، همینطور تضمین بکنه بخش‌های مربوط به امور مالیش رو، با یک دید ناباورانه بهش نگاه میشه. ولی تجربه به من نشون داد به مرور زمان در فرهنگ مردانه صنعتی ایران حضور خانم‌ها پذیرفته شده بود. ولی این باور نیازمند این بود که شما خودتون رو نشون بدید که این توانمندی‌ها و این پتانسیل‌ها وجود داره. مشکلات دیگه هم برای خانم‌ها وجود داره که من هم با اونها روبرو بودم. شما در یک واحد تولیدی صنعتی نیازمند حضور تمام وقت هستید. برقرار کردن یک تعادلی بین زندگی شخصیتون و همینطور زندگی کاریتون یه مقداری مشکله. تحصیلاتمون که توی خارج از کشور هم من هم همسرم تموم شد، بعد از انقلاب اومدیم ایران. متوجه به اینکه پدر همسر من که اولین مهندس کشاورزی منطقه غرب گیلان و یک کشاورزی اینجا سالها برقرار کرده بود اما کنارش گذاشته بود، حالا به دلایلی پیشنهاد کردم احیا کنیم اون کشاورزی رو. این منطقه دور افتاده، بهش میگه آخر خط، واقعا هیچی نداشتیم. آب از چاه میکشیدیم و با چراغ لامپا و اینا زندگی میکردیم. کشاورز به راحتی چیزی رو که سالها از پدرانش یاد گرفته عوض نمیکنه. میرفتم سر مزرعه، موتورا خراب میشد، کارگرها به حرفم گوش نمیدادن. شما ارتباط انسانی داری با آدما، به این سادگی نیست. باید یاد بگیری چجوری اون آدم شما رو بپذیره. اولین بار چه تستی، چه استفاده از تراکتور، چه استفاده از ماشین‌های نشا، همه اینها با مقاومت در حقیقت روبرو شد. اما ما شدیم الگو بعد از چند سال. In order to alleviate and overcome challenging limitations in all three individual, organizational, and environmental levels, women entrepreneurs have devised measures and innovations of launch, survival, and development of the business that have had significant impact on their success. جز اولین شرکت‌های بودیم که کیوسک رو تولید کردیم. اول کیوسک‌ها به عنوان کیوسک‌های اطلاع رسانی و کیوسک‌های تبلیغاتی و بعد کیوسک‌های اینترنتی و نسل سومش فکر می‌کنم کیوسک‌های بانکی بودن که کشلس ATM هستن این کیوسک‌ها و به نوعی جایگزین ATM میتونن بشن. همه عملیات یک خودپرداز رو انجام میدن منهای پرداخت، به اضافه اینکه خدمات ارزش افزوده رو هم ما بهش اضافه کردیم. طول این 11 سال مسیر سختی رو طی کردیم، چون تو حوزه آیتی فکر کنین از سال 1372 یک فردی که لیسانس زبان روسی هست و بخواد به عنوان یک فردی تو حوزه فناوری اطلاعات فعالیت بکنه، من باید اول خودم رو به اثبات میرسوندم و این به اثبات رسوندن زمان طولانی رو در بر داشت. یکی از چالش هایی که در واقع جدی هم هست چالش نیروی انسانیه. نیروی انسانی میاد 6 ماه 1 سال کار میکنه و بعد بهش میگیم که خب چرا میخوای بری؟ میگه من دانش و مهارتی که میخواستم کسب بکنم کسب کردم. یکی از راه حل های شرکت این بود که پرسنل متعهد و دلسوز و با مهارتش رو به نوعی جزء سهامدارای خودش ثبت بکنه. یه بحث دیگه که فضای شرکت رو ما یه فضای صمیمی خانوادگی ایجاد کردیم. ما مجموعه از 4 تا شرکت مختلف هستیم که کلیه شرکت‌ها در زمینه تجهیزات پزشکی از جمله تولید، واردات، صادرات و خدمات پس از فروش کار میکنه. شرکت اودیان از سال 1375 تأسیس شده. ایجاد یک بالانس و تعادل بین اینکه چقدر شما با هر کاری درگیر هستید و چقدر سپردید به مشاورینی که متخصص اون هستن، برای یک مدیر کارآفرین میتونه یکی از چالش‌هاش باشه. به روز نگه داشتن اطلاعات یک مدیر یک شرکت، همراه بودن با تکنولوژی، همراه بودن با تغییرات جهانی میتونه یکی از عوامل موفقیت برای هم مدیران، هم شرکت ها، هم کارمندان کلا در کل جامعه باشه. در حین کار به این مشکل برخوردم که خیلی از منابعی که ما احتیاج داشتیم برای کار متاسفانه در ایران نبود و مراکزی که بشه این آموزش های آیتی رو در واقع دراندید در ایران وجود نداشت. به این فکر افتادم که بهتره ما باید در ایران مرکزی رو داشته باشیم که بتونه این آموزش ها رو
بده، به دلیل اینکه اون فاصله بین آموزش‌های آکادمیک و نیاز بازار رو بتونیم پوشش بدیم. ابتدا کارمون رو با 3-4 تا دوره شروع کردیم در یه فضای 60 متری. موانع اصلی ما تو مرحله راه‌اندازی شرکت عدم دسترسی به منابع لازم بود. نمیتونستیم از طریق اینترنت این کارو بکنیم. اگر می‌خواستیم به صورت ارسال مرسوله و پست این کار رو انجام بدیم، کتاب‌ها و منابع رو از خارج بیاریم، خیلی هزینه‌ها گزاف بود. ولی خب مجبور بودیم به خاطر اینکه ما دوره‌ها رو بر اساس استاندارد بین‌المللی در ایران داریم اجرا می‌کنیم و همیشه آموزش به این عنوان بود که نمیتونه وام بگیره، نمیتونه در واقع تصور این بود که نمیتونه درآمدی داشته باشه یا سودی داشته باشه که بتونه بهره وام و یا اصل وام رو پرداخت کنه. سعی کردم با مدیران مختلف تو این حوزه صحبت کنم. لزوم آموزش‌های استاندارد آیتی رو بارها دنبال کردم تا به اینجا منجر شد که الان تونستیم در رده‌بندی شورای عالی انفرماتیک آموزش و پژوهش رو یکی از دسته‌های فعالیت شرکت‌های انفرماتیک تعریف کنیم. Studies carried out on entrepreneurs indicate that they possess characteristics and features which distinguish their roles from others. اصلاح نژاد به یک روش کاملا صنعتی، یعنی تمام صنعتی اجرا کردم. یعنی اصلا جفتگیری طبیعی تو گله نداشتیم، با لقاح مصنوعی بود، با اسپرم های وارداتی که از خارج وارد میشد و بسیار سطح بالا بود. ما مسئله آبستنی و باروری گاوها رو انجام میدادیم به صورتی که مثلا گاوهایی که ابتدا با 20 لیتر یا 30 لیتر شیر شروع کردن، ما تا حد 65 لیتر شیر در روز از یک گاو تونستیم ارتقا بدیم سطح تولید رو. چون با شرکت‌های اروپایی در ارتباط هستیم و واردات و صادراتمون زیاد هست، نقش ارز خیلی باعث ریسک‌های بالایی در کار ما میشه. اینکه نمیدونیم که فردا چه خبره، از سیاست‌های کلان چندان اطلاع نداریم و در عرض 1 روز 2 روز ممکنه که یک ساختار کلی به هم بخوره، میتونه ریسک‌های زیادی رو برای شرکت ایجاد بکنه. یکی از همکاران اومد از بچهای بخش فروش گفتش که خانم مهندس تماس گرفتن، گفتن که این قرارداد رو باید کنسل کنیم. از اولش هم معلوم بود ایشون چون یک خانم هستن، خب مدیرعاملتون یک خانم هم واقعا این کار انجام نشدنی بود. خب همون روزی که این حرفای من زدم، من واقعا شبش تا صبح نخوابیدم از اینکه خب خیلی به من برخورده بود که اگه میگفتن قرارداد کنسل کنیم، خب بالاخره کاره، یه روزی انجام میشه، یه روزی نمیشه، این که ایراد نیست. ولی از اینکه ایراد وارد کردن که چون خانمه نمیتونه این کار انجام بده، ما از اولش میدونستیم و اینها، این دیگه خیلی برای من یک فشار زیادی آورد. من از اون روز فردا صبحش که آمدم مستقیم رفتم کارخونه، گفتم تمام دستگاه رو برمیگردونید روی خط تولید میل پیستون، تیم تجهیز میکنیم، ما تا آخر این هفته اگر نمونه در کارخونه ما بیرون نرفت، ما در کارخونه رو میبندیم. Along the path of developing their businesses and their economic roles, entrepreneurs often expand their social roles with the aim of promoting entrepreneurial thinking and helping to transfer experiences to the younger generations, and beyond that, they go on to create civil entities and charitable activities. تصمیم گرفتیم که بیایم و خانم‌های کارآفرین رو دور هم جمع کنیم، انجمنی تشکیل بدیم، فعالیت که لااقل یه الگویی بشیم برای خانم‌های مملکت. کارهای زیادی می‌کنیم، نشریه داریم، سایت داریم، اطلاع رسانی می‌کنیم، تو روستاها آموزش میدیم، تو شهرها آموزش میدیم به زنا تفکیک کنن، چه جوری پسماندهای کشاورزی و در حقیقت خانگیشون رو تبدیل کنن به کودهای ارگانیک. Women entrepreneurs who, in spite of all environmental challenges and limitations, have gone through the path of their business survival and development with honor and dignity, are icons of national treasure and acting role models in the Iranian women's society.